ناظرین، بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو دنیا کے اندر ہو رہی ہیں۔ ابھی میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کہ سینیٹر لنزی گرام نے ایک تصویر اپنے ایکس پہ پوسٹ کی جس کے اندر انہوں نے ایک ہیٹ صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا میک ایران گریٹ اگین۔ پھر فاکس ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو کے دوران اسی سینیٹر نے سر کے اوپر ٹوپی پہن کے لائیو شو کے دوران یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 2026 میں یہ کام ہو جائے، میک ایران گریٹ اگین۔ تو ایران کے اوپر ان کا مکمل طور پر اس وقت فوکس ہے۔ ہمیں پروفیسر ڈاکٹر عدیل والد نے جوائن کیا، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے، یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ۔ جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو اس وقت یہ ویڈیو نہیں آئی تھی، اب یہ ویڈیو آئی ہے تو میں نے شیئر کیا اپنی ناظرین کے ساتھ۔ یہ بتائیے گا کہ جب آپ باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں ان ڈیولپمنٹس کو تو آپ کو کیا 3-4 موٹی چیزیں نظر آتی ہیں جو پاکستان کے لیے بالخصوص اہم ہیں اور جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اب صورتحال پچھلے چند ماہ سے ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ایران کے جو فرنٹ لائن ڈیفنس تھا، جو حزب اللہ اور حماس کی صورت میں تھا، اس کو اسرائیل نے مکمل طور پر نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ تو اب اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ایز دے سے فنش دا جاب، کہ جو فائنل ڈیٹرنس ہے مڈل ایسٹ میں ایران کی، اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے۔ تو میرے خیال میں جس طرح آپ نے فرمایا، ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں اٹس اے میٹر آف وین ناٹ اف۔ یہ نہیں کہ کب ہوگا، کہ ہوگا کہ نہیں اٹیک، بلکہ کب ہوگا، یہ امپورٹنٹ بات اب آ رہی ہے۔ اس میں میرے خیال میں کئی عوامل ہیں۔ ایک جو بڑی ہچکچاہٹ تھی واشنگٹن میں، وہ یہ تھی کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ آپ نہیں ڈالنا چاہتے، اور دوسرا یہ کہ جو آئل مارکیٹس ریٹل ہوں گی اور سعودی آئل کا متبادل ڈھونڈنا مشکل ہے۔ اب جو وینیزویلا پہ اٹیک ہوا ہے اس کا ہیوی کروڈ ان کے پاس موجود ہے، وہ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں یہاں کی سپلائی چینز کے لیے۔ ظاہر ہے فوری طور پہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ ٹو برنگ دیٹ آئل اپ انٹو دا گلوبل مارکیٹ، اس میں وقت لگے گا، لیکن میرے خیال میں اب ایران کا اٹیک آ رہا ہے۔ اس میں ایک اور خاص بات یہ کہ اندر سے ایرانی رجیم خاصی کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ اب جو لوگوں کے مسائل ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو سینکشنز کے ساتھ لنکڈ ہیں، کیونکہ سینکشنز نے ایران میں ایک ایسے سیکٹر کو سٹرینتھن کیا اسٹیٹ کا جس میں کرپشن بھی ہے اور لوگوں کے جینون مسائل ہیں۔ اب اگر میں آؤں آپ کے سوال کی جانب کہ پاکستان کا کیا امپیکٹ ہوگا اس پہ، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آئل ریزروز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں رکھے جاتے ہیں ملٹری پرپزز کے لیے، وہ تقریباً جہاں تک مجھے بتایا گیا 42 دن کے ہوتے ہیں، اور یہ جنرل کیانی کے زمانے سے بھی اس پہ کیلکولیشنز وغیرہ چلتی آ رہی تھیں۔ اب ہماری اسیسمنٹ، ہماری جو سرکار ہے اس کی اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بھئی وی وونٹ کم ٹو دیٹ پوائنٹ، کیونکہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز بلاک ہوتا ہے اور تیل کی ترسیل میں مسئلہ آتا ہے تو بڑی طاقتیں خود اس میں کودیں گی اور اس مسئلے کو سالو کر لیں گی۔ اب ہمیں آگے جانا ہے، پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں جہاں 42 دن سے زیادہ تیل کے ذخائر آپ کے پاس نہ موجود ہوں۔ ہمیں ملیٹریلی اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران پہ اٹیک ہو جاتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ ایک ویسٹ ایشیا کا حصہ ہے، لیکن انکریزنگلی آپ نے دیکھا پچھلے سالوں میں اب ہم جو گریٹر مڈل ایسٹ ہے اس کے ساتھ ہماری ڈائنامکس بن رہی ہیں۔ بلوچستان خاص طور پہ اور ہماری جو نیچے پٹی ہے گلف کی، اس پہ بھی ہم ایکسپوزڈ ہیں۔ تو جس طرح آپ نے ایران میں دیکھا کہ جو اندر کے حالات ہیں سیاسی معاشی، وہ باہر کی پالیسی کے ساتھ بہت زیادہ ان کا ناتا ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے۔ تو ہمیں آنے والے سالوں میں ملک کے اندر سیاسی استحکام لانا ہے، معاشی استحکام لانا ہے، اور جہاں تک ہماری ملٹری سٹرینتھ کی بات ہے تو الحمدللہ ہم نے پچھلے سال شو کیا ہے کہ پاکستان روبسٹ رسپانس دے سکتا ہے۔ ہم نے اپنی کچھ ایسے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو راکٹ فورس کے تھرو، اور باقی ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہم ایک نیوکلیر پاور بھی ہے، تو الحمدللہ اس لحاظ سے ہم تھوڑے بہت انسولیٹڈ ہیں۔ جو اصل چیلنج ہے کہ کیسے آپ ملک کی اندرونی اور بیرونی محاذوں کو دونوں کے اوپر سٹیبلٹی لائیں، لیکن یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ جنکچر ہے۔ میرے خیال میں ہمارے جو ادارے ہیں، فوج بھی، پولیٹیکل ادارے، تھنک ٹینکس، ان کو فوری طور پہ ہنگامی طور پہ ایک پیش بندی کرنی چاہیے۔
स्टडीज़ करानी चाहिए, सिनारियोज बिल्ड करने चाहिए कि अगर ये होता है तो हमारे क्या ऑप्शंस होंगे, ये होगा तो क्या ऑप्शंस होंगे, क्या क्योंकि होगा? शायद हमारे पास इतना मैं ये वक्त आदिल ना साहब हो आपसे ये कि हम पूछना चाह रहा था, डिप्लोमेट करें। और आपने ज़बरदस्त बात की कि हमें ये अंदरूनी तौर पर मामलात को तय करने हैं, तो आपने मेरा जवाब पार्शली दे भी दिया मेरे सवाल का, जो मैंने पूछा भी नहीं था। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हंगामी तौर पर। लेकिन ये दुनिया के जो वाक़यात हैं इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि अब तो खैर उन्होंने ईरान के हवाले से तो 2026 को उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया। 2026 का पहला क्वार्टर होगा, दूसरा क्वार्टर होगा, तीसरा क्वार्टर होगा, हमें पता नहीं, लेकिन 2026 उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया है। आपने कहा हम हंगामी तौर पर, तो क्या हमने ऑलरेडी अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करने के लिए जो टाइम फ्रेम है वो हमारे पास है? डू वी हैव टाइम टू डू दिस? क्योंकि डेवलपमेंट से तो वेट नहीं करना कि हम अंदरूनी तौर पर तदब्बर का, तदबीर का, दानिशमंदी का मुजाहरा करें। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही बात की। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं यूएस के, जो मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन अक्टूबर के अराउंड आएंगे, उससे पहले पहले कोशिश करेंगे कि ये कर गुजरें। तो हमें फौरी तौर पे ये है कि थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लेके जाना है, एक लार्जर नेशनल डायलॉग शुरू करें, कुछ बेसिक मिनिमम पॉइंट्स रखें जहाँ पे हर कोई मुत्तफिक हो, क्योंकि हमारे लिए हम जिस मर्जी पॉलिटिकल डिवाइड में हो, अल्टीमेटली पाकिस्तान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो पैरामाउंट है। तो इसके लिए हमें हर फरीक को कोशिश करनी होगी कि वो थोड़ा सा आगे आए, मुल्क के अंदर टेम्परेचर कम करे। मुआशी सूरत हाल आपने देखी है, पिछले दिनों में हमने स्टेबलाइज की इकॉनमी, लेकिन हमारे जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं ग्रोथ के, वो अभी तक मौजूद हैं, उनको हमें एड्रेस करना है। और ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज में होनी चाहिए, जिस तरह मैंने कहा, जो मिलिटरीली है हम कैसे अपने रिजर्व्स बढ़ाएं ऑयल के, और दूसरी कैलकुलेशंस करें। अपने हमारे बहुत सारे साथ लोग हैं, सऊदी अरेबिया इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट होगा, टर्की इफेक्ट होगा, कतर इफेक्ट होगा, ओमान इफेक्ट होगा। हमें फौरी तौर पे इन पार्टनर्स के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ भी थोड़ा सा इजी करें सिचुएशन को। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर रैपिड एक्शन फॉर पाकिस्तान नाउ। रैपिड एक्शन, आपने कहा कि तेज़ रफ्तार हमें अमल करना है। बिल्कुल आखिर में अगर हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आएँ, तो आपने जिक्र किया तुर्की का, आपने जिक्र किया सऊदी अरब का, चीन भी बीच में आप डाल लें। अब मामला जो है वो सिर्फ अमेरिका और इसराइल का नहीं है, बीच में आपने देखा यूएई भी इन्वॉल्व है, और एक बड़ा क्रिटिकल रीजनल डायनामिक है। सऊदी अरब यूएई के ताल्लुकात, यूएई ईरान के ताल्लुकात, यूएई मिस्र के ताल्लुकात, यूएई तुर्की के ताल्लुकात, बीच में इसराइल भी बैठा हुआ है। तो ये मामलात जो हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, और इसकी डिबेट भी कहीं पे नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। ये डज इट स्ट्राइक यू? अमूमन ये होता है कि जिन ममालिक के ऊपर मुमकिन तौर पर कोई असरात मुरतब होते हैं, उनके हर फोरम के ऊपर डिबेट हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर तो डिबेट नहीं हो रही। बड़ी सही बात की आपने, क्योंकि ये अब टाइम इज कमिंग कि हमें कोई एक चॉइस करनी पड़ेगी, और उसमें डिफिकल्ट चॉइसेस होंगी। और हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम अपने दोस्तों को नाराज किए बगैर इसमें एक यानी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सके। मेरी सेंस ये है कि हमें जो जीसीसी के पार्टनर्स हैं, यूएई के प्रेसिडेंट तो आए हुए थे, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जो लार्जर जीसीसी है, खासकर कुवैत, ओमान, और ये आसपास कतर भी, इनके साथ मिलकर देखें कि जो जीसीसी का ओवरऑल अच्छा रिस्पांस हो, उसके साथ हम शामिल हों। अब जाहिर है जीसीसी भी डिवाइडेड है, लेकिन हमें बहुत तेजी से नजर रखनी है कि ये जो रिफ्ट है यूएई और सऊदी अरेबिया की, ये टेम्पररी रिफ्ट नहीं है। मेरे ख्याल में ये अगले 3-4 साल तक ये चलेगी चीज़। तो उसके लिए हमें जी, अगेन सिनारियोज बनाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि हमारे पास कहाँ रूम है टू प्ले। बिल्कुल आखिर में अगर अंदरूनी तौर पर आपको एक चीज़ पिक करनी हो वाज़ेह अंदाज से कि जी ये करें, ये सिरा पकड़ें, तो वो क्या होगी? देखिए, एक चीज़ ये है कि मेरी एज ए सोशल साइंटिस्ट मैं समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। यानी मुआशरे में कुछ ना कुछ सेफ्टी वॉल्व रखना, कि जिससे थोड़ी हवा बाहर निकलती रहे। वो सेफ्टी वॉल्व मीडिया के थ्रू भी होता है, कोर्ट्स भी होती है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी होती है, और एक पाथवे होता है टुवर्ड्स फ्यूचर, जहां लोगों को महसूस हो कि उनके पास भले देखने को ही, लेकिन एक रास्ता है, एक पावर है।
अभी हम थोड़ी स्टेल मेट की सिचुएशन में हैं। तो हमें इसमें जो बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जो हमारे मुल्क में, नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं, आप उनसे एग्री डिसएग्री करें, लेकिन बहरहाल उनका तजर्बा है। जो तजर्बाकार लोग हैं उनको बीच में डालना चाहिए और एक कम से कम लोगों को एक टाइम लाइन, एक पाथवे देना चाहिए, और थोड़े बहुत जिस तरह कहते हैं ना, प्रेशर कुकर से हवा निकलने का थोड़ा सा रास्ता देना चाहिए। अब उसमें ज़ाहिर है आई एम सोशल साइंटिस्ट, लेकिन आप जैसे तज्जियाकार जो सियासतदान हैं वो इस डोमेन को ज़्यादा बेहतर जानते हैं।